Hello, dear friend. I am JS Patil. Now, last Monday we will start the online education. A few months ago, our school is not open. That's why we are very eager to learning English from standard 3. मित्र हो, बऱ्याच दिवसापासून आपली भेट नाही. तुम्हाला सगळ्यांनाच असं वाटतं की शाळा ही खरोखरच जीवनासाठी आवश्यक गोष्ट आहे आणि शिक्षणासाठी देखील तेवढीच आवश्यक गोष्ट आहे. संस्थेनं आपल्यासाठी एक ऑनलाईन एज्युकेशन सुरू केलेलं आहे. म्हणून मी आज इयत्ता 10वीतल्या पहिल्या युनिटमधून 1.3 एक कविता आहे छानपैकी. 1.3 A basket full of moonlight. Ready? Now we will start this poem. First, to do something, we know something about our previous knowledge, and this is the topic is warming up. At the time of to do something, we prepare about to do something. Our mind is thinking about that process. Warming up is the first activity, chit chat. In our class, we talk to our friend about our previous knowledge. This thing is a chit chat. I ask some questions to you. You think in your mind and say chit chat with your friends. But now today, chit chat, you think yourself. Did you like to hear bedtime stories when you were a child? Always. All students will say yes. At our childhood, we also learning or listening the childhood stories. Who usually told you the bedtime stories? Generally, our grandparents, grandfather, grandmother, our uncle, so many. Why did you like them? Because they were very interesting. Do you like still to hear stories again? Yes. At the talking about our childhood, we say someone, oh, my grandparents and my grandmother say our very humorous stories, and also at that time I am very happy to listening these stories. Now second section is that our previous knowledge about the procedure of planting trees. Planting trees, the procedure of planting trees. First, we choose the seed of plants. Second, digging the ground. Third, putting seeds in the loose soil. And third, fill in the field, water it and manure it. Also, after that, this tree is developed in a growth system. Second point is that, write your father and mother. Write what your father and mother do for your family. This thing is also most important for our developing our childhood. Our father and our mother is very hard work to our family. First, father. You think, what to do father about your family? First, work hard to learn to earn money. Second, perform duties and head of the families. Our father is the head of the families. He doing very interesting thing, very painfully hard work. He to do something to develop our families. Role model of the family. You think our father is our role model of the family and decide the ways of children's life. What to do our children in future? What type of education to give our children? The decision is our father and mother doing. Third, fourth, guides in the children's problem. At the time of our problem, we say our father and father guide to us what to do at the time of problem. After mother, what about our mother do for our family? Mother, first thing is that cook food and feed family. In our family, mother cook food and feed our family. Keep the house clean. Care of all children. Keep the house clean and tidy. Bring up the children with love. So many love to give her children. His mother is the
main person of the family. Work after children's education. A lot of work doing our mother, about our education, after our education, after our marriage. A lot of to do something our mother do for us. Now, this is the previous knowledge, and you are ready for learning the poem. The poem name is A Basket Full of Moonlight. Dear friend, first we read this poem, you listen carefully. In language situation, listening skill is most developed for the future language learning. So, I read this poem, you listen carefully. You open your book and or you look in the blackboard. The poem name is Basket Full of Moonlight. Now I read it. O moon, give me moonlight, basketful or two basketful, with shades of moonlight. From the city to my village, on the sides of the path, I want to saw many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back, as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart flies. When my father returns home and asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. O moon, give me a basket full of moonlight on load. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. O moon, lastly, the poet. O moon, give me basket full of moonlight. I want to show shades of moon on the sides of the path. Now, you hear the poem. The poet is Sunil Sharma. This poem is translated from Dongri. Dongri is the language. Those people are speaking in the tribal areas. Sunil Sharma is translated from the Dongri language. The poem, The Basket Full of Moonlight. Okay? Now we learn from the line to line. O moon, you know the meaning of moon? Yes. In our childhood, we know the moon. Our grandparents, our grandmothers also tell about the moon. To see at the dark night, we fear about something, but at the time of moonlight, we don't fear about something. O moon, give me moonlight. Give me moonlight. In Marathi, Chandra Prakash. So now I read first para. O moon, give me moonlight, basketful or two basketful, with shades of moonlight. या स्टॅन्झामध्ये कवी सुनील शर्मा चंद्राला उद्देशून असं म्हणतो की ओ मून. In this poem, the poet is think about a someone child to asking about the moon. O moon, give me moonlight, basketful or two basketful, with shades of moonlight. या कवितेमध्ये एक मुलगा तो अत्यंत इनोसंट आहे. त्याला माहिती नाही की काय चंद्रप्रकाश काय आहे. त्याला फक्त चंद्रप्रकाशाचा उजेड मिळतोय, म्हणून तो चंद्राला उद्देशून म्हणतोय की ओ मून, हे चंद्रा, गिव्ह मी मूनलाइट, मला चंद्रप्रकाश दे. का मागतोय, कशासाठी मागतोय, त्याचा अर्ज पुढे आपल्याला दिसू येईल. बास्केटफुल ऑफ टू बास्केटफुल, किती मागतोय. बास्केटफुल, यू नो द मीनिंग ऑफ बास्केट. आपण मराठीमध्ये त्याला टोपली म्हणूया. चंद्राकडे तो मुलगा काय म्हणतोय की हे चंद्रा, मला चंद्रप्रकाश दे. किती दे. बास्केटफुल ऑफ टू बास्केटफुल, एखाद दोन बास्केट, एखाद दोन टोपली, म्हणजे एखाद दोन टोपलीवर मला चंद्रप्रकाश हवा आहे.
विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट, नुसता चंद्रप्रकाश नको देऊ, तर त्या चंद्रप्रकाशाच्या बिया मला, सीड्स. बघा त्या मुलाची भावना कशी आहे. आता हे का मागतोय त्याचा काहीतरी हेतू असावा, ते आपल्याला टप्प्याटप्प्यानं कळेल. चंद्राला म्हणलं की ओ मून गिव्ह मी अ मूनलाइट बास्केट फुल ऑर टू बास्केट फुल विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट. हे चंद्रा मला चंद्रप्रकाश दे, एखाद दोन टोपली भर दे. विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट, नुसता चंद्रप्रकाश नको देऊ, तर त्याच्या सोबत त्याच्या बिया पण दे. फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज. कारण काय, ते कारण सांगतोय तो मुलगा. आता त्या चंद्राकडे मागणी करताना जर आपण कुठली गोष्टीची मागणी करतो तर आपल्याला त्याचं कारण सांगावं लागतं. तुम्ही आईकडे काहीतरी मागता की नाही, आई मला जेवण दे, कारण काय, मला भूक लागली आहे. हा मुलगा चंद्राकडे चंद्रप्रकाश मागतोय, नुसता चंद्रप्रकाशच नाही तर त्याच्या बिया सुद्धा मागतोय. तर याचं कारण काय असावं. फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ I want to sow many small moons of light. This is the cause of asking the moonlight from the moon. The child innocent तो म्हणतोय की from the city to my village, की शहरापासून माझ्या गावापर्यंत, on the sides of the path, जो शहरातून माझ्या गावाला मार्ग येतो ना, त्या मार्गाच्या बाजूला पाथ, मार्ग, साइड्स, त्या मार्गाच्या बाजूला मला I want to sow, to sow, रोवणे. आपण बियाणं कसं रोवतो, एखादं झाडाचं बी असेल, ते बी रोवल्यानंतर त्याला अंकुर येतात, ते कालांतरानं मोठं होतं, मग त्याला चांगल्या प्रकारची फळं येतात, ती फळं देखील आपल्याला आनंद देतात. त्या मुलाला एवढंच माहिती आहे, त्या मुलाला एवढंच माहिती आहे की बिया रोवल्या की चंद्रप्रकाश आपल्याला जास्त देतो. कल्पना करा आपण काय विचार करतो. मग त्या मुलाला असं वाटतंय का की हा आकाशात जो चंद्र दिसतोय हे म्हणजे एक झाड असावं आणि तिथून तो चंद्र लागलेला आहे आणि त्याच्या सगळीकडे प्रकाश येतोय. हो, कदाचित अशीच त्याची धारणा असावी, असंच त्याला वाटत असावं. तो म्हणतो की फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. शहरापासून तर माझ्या गावापर्यंत, शहरापासून तर माझ्या गावापर्यंत जो येणारा मार्ग आहे, जो येणारा मार्ग आहे, त्या मार्गाच्या बाजूला आय वॉन्ट टू सो, त्या चंद्राच्या बिया मला रोवायच्या आहेत, लावायच्या आहेत. स्मॉल मून्स ऑफ लाईट, तिथं छोटे छोटे चंद्र मला लावायचे आहेत, कारण त्या चंद्राचा प्रकाश मला त्या मार्गावर हवा आहे. स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. The whole village goes to city daily to work. The whole village goes to city daily to work. आज आपण पाहतोय प्रत्येक ग्रामीण भागातला माणूस काही ना काही उद्योगासाठी शहराकडे धाव घेतो, कारण ग्रामीण भागातले उद्योग आता ग्रामीण भागातलं काम संपलेलं आहे. शहर ही सर्वसामान्य माणसाची पोट भरण्याची साधनं झालेली आहे. मग तो रस्ता कसाही असू द्या, सायकलीच्या मार्गाने, वाहनाच्या मार्गाने, ते गावातले लोक शहरात येतात. हेही देखील त्या कवितेतल्या त्या छोट्याशा मुलाला माहिती आहे. तो म्हणतो की द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क. आमचं संपूर्ण गावच त्या शहरामध्ये दररोज कामाला जातं. द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क. इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक. आणि जेव्हा ते काम संपल्यानंतर घरी येतात, इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक. परत येण्याच्या मार्गावर मात्र त्यांना त्या रस्त्यावर अंधार असतो. बॅक, डार्क ऑन इट्स वे बॅक. जेव्हा ते घराकडे परत येतात दिवसभराचं काम करून, कुठलाही माणूस शहरात गेला असेल काही उद्योगधंद्याच्या निमित्तानं दिवसभर काम करतो, संध्याकाळी 6ला किंवा काही वेगळी दुकानं असतील, एमआयडीसी एरिया असेल तर शिफ्ट असतात. मग ते रात्रीतून 12ला येतात. आपण आपल्या एरियामध्ये एखाद्या उद्योगधंदा असेल तर रात्री काही 12ला सुटतात, काही 8ला सुटतात, काही 6ला सुटतात. परंतु जे घराकडे निघतात तेव्हा मात्र, आम्ही जेव्हा लहान होतो तेव्हा आम्हाला फक्त आपली चालायची. आमच्या गावातून देखील काही लोक कामाला यायची, तर आम्ही जेव्हा रात्री विचारायचो की ही रात्री केव्हा येणार, 12ला जर सुटली तर ते 12:30-1 पर्यंत यायचे. आम्हाला त्यांचं तेव्हा अप्रूप वाटायचं की एवढ्या अंधाऱ्या रात्री याची उडी कशी येत असतील. आम्ही विचार करायचो, कल्पना करा,
जी थिंकिंग आपली होती तीच या कवितेतल्या मुलाची. तोच म्हणतोय इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक ॲज माय विलेज इज क्वाईट फॉर. कारण काय क्वाईट फॉर? क्वाईट फॉर म्हणजे आपल्याला इन रिमोट विलेज, रिमोट म्हणजे दूर. कारण आमचं गाव हे शहरापासून थोडं दूर आहे, रिमोट आहे, क्वाईट फॉर आहे. इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक. मग जेव्हा ते शहरातलं काम संपतं घराकडे निघतात तेव्हा अंधार झालेला असतो. ॲज माय विलेज इज क्वाईट फॉर. कारण माझं गाव हे ते शहरापासून थोडंसं दूर अंतरावर आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांना घरी येईपर्यंत अंधार असतो. म्हणून तो म्हणतोय चंद्रा गिव्ह मी मूनलाईट बास्केटफुल ऑर टू बास्केटफुल विथ सीड्स ऑफ मूनलाईट. म्हणून म्हणतोय की मला चंद्रप्रकाश हवाय, मला चंद्रप्रकाशाच्या बिया हव्या आहेत. कारण त्या शहरातून माझ्या गावाकडे येणाऱ्या रस्त्यावर मला दोघा बाजूंना त्या साइड्स त्या बाजूंना मला त्या रोवायच्या आहेत. या ठिकाणी कारण दाखवले आहे. क्वाईट इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक ॲज माय विलेज इज क्वाईट फॉर. द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. साप आणि विंचू, स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. रस्ता जर टफ असेल, टफ म्हणजे आता ग्रामीण भागाकडे जाणारे रस्ते शहरापासून थोडेसे अवघड असतात, थोडेसे झाडाझुडपांचे असतात. आता बऱ्याचशा ठिकाणी शासनाच्या माध्यमातून रस्ते दुरुस्तीची चांगली कामं सुरू आहेत, परंतु अजूनही अशी अनेक ग्रामीण भाग आहेत की त्यांच्या गावाला अजून एसटी जात नसावी किंवा चांगल्या प्रकारचे रस्ते नसावे. द रूट इज टफ. जर चांगला रस्ता राहिला असता, वाहनांची वर्दळ राहिली असती तर कदाचित मला वाटतं या कवितेतल्या मुलानं चंद्राकडे चंद्रप्रकाशाची मागणीच केली. त्याला ही सगळी जाणीव आहे. तुम्ही मला सर म्हणतो तर रस्त्यावर कधीतरी गेला असेल आपल्या वडिलांसोबत गावाला जाण्यासाठी, कधीतरी आला असेल किंवा त्या रस्त्याच्या कथा सुरेख पद्धतीने घरी आपल्या वडिलांकडून कोणाकडून तरी ऐकली असते की बाबा अशी अवघड परिस्थिती असते. म्हणून तो सांगतो की द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. की रस्ता हा अवघड आहे, खास खडग्यांचा आहे, वळणाचा आहे, चढाव उतारांचा आहे. द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. आणि रस्ता खास खडग्यांचा, दऱ्यापर्यंतचा रस्ता असेल किंवा अवघड रस्ता असेल आणि अडचणीचा असेल, वेगवेगळ्या झाडाझुडपांचा असेल तर स्वाभाविक आहे त्या ठिकाणी स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स, साप आणि विंचू असतीलच. कल्पना करा अशा रस्त्यावरून देखील आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी शहरात कामाला जाणारे लोक रात्रीच्या अंधारात सुद्धा आपला जीव धोक्यात घालून घराकडे येत असतात. कारण त्यांनाही माहिती आहे की घरी आपला मुलगा, आपला परिवार आपली वाट बघत असावी. म्हणून तो म्हणतोय हा मुलगा की मला चंद्रप्रकाश हवा आहे. नायदर बस नॉर कार फ्लाइज. नायदर बस म्हणजे बसही नाही, गाड्या घोडेही नाही, फ्लाइज दररोजच्या रस्त्यावरून जाण्या येण्यासाठी प्रायमरी रूट ऑफ द दिस सिटी टू विलेज. दिलंय की ट्रॅव्हल्स रेग्युलरली ओव्हर अ रूट, की ज्या मार्गावरून दररोज प्रवास करावा लागतो शहरापासून, म्हणजे पायीस ट्रॅव्हल्स रेग्युलरली ओव्हर अ रूट, की ज्या मार्गावरून दररोज प्रवास करावा लागतो त्या मार्गावर ना बस आहे ना काही दुसरी वाहन आहे. नायदर बस नॉर कार फ्लाइज. त्या रस्त्यावर काही नाही. When my father returned home as I am asleep. जेव्हा माझे बाबा, जेव्हा माझे वडील शहरातल्या कामावरून घरी येतात तेव्हा मी झोपलेला असतो. या सुरेश शर्मांनी डोंगरी भाषेतून ती कविता सुंदररित्या इंग्रजी भाषेमध्ये ट्रान्सलेट केलेली आहे. आता आपण म्हणूया की when my father returned home I am asleep. हा इनोसंट मुलगा ज्या वडिलांची आतुरतेनं वाट बघतो, शेवटी तो लहान आहे, दिवसभर खेळून कुदून शाळेत जाऊन वगैरे नसत्या करून तो येतो, आईला खाऊ घालते आणि त्यानंतर तो झोपी जातो. आणि त्याला जाणीव नसते की आपले वडील केव्हा आले, त्याला ते एक भान राहत नाही. When my father returns home I am asleep. म्हणजे जेव्हा माझे बाबा कामावरून घरी येतात तेव्हा मात्र मी झोपलेला असतो. And he goes back early in the morning while I am sleeping. आणि जेव्हा ते सकाळी कामावर जातात तेव्हा सुद्धा मी झोपलेला असतो. कल्पना करा. म्हणजे एका मित्रानं मला सहज सांगितलं
तर मग परिवार कसा आहे वगैरे, व्यवस्थित सुखी आहे का वगैरे, काही अडचण नाही. मी त्याला विचारलं गुरुनाकडे, हो मुलाची माझी सध्या 8-8, 10 दिवस भेट होत नाही. मला सहज प्रश्न पडला की कुठेतरी आजकाल शाळेला टाकलं असेल, कुठेतरी वेगळ्या शाळेला टाकलं असेल. मी अजून म्हणजे का भेट होत नाही. तर मी सकाळी 5च्या लवकरला जातो किंवा 5 वाजता मी घरून निघतो, तेव्हा मुलगा झोपलेला असतो. रात्री 9 ते 10 पर्यंत कामावरून घरी येतो, तेव्हाही मुलगा झोपलेला असतो. म्हणजे वडील आणि मुलाची भेट कामाच्या निमित्तानं, म्हणजे जेव्हा सुखी असेल त्याच दिवशी कदाचित त्यांची भेट होत असावी. म्हणजे कल्पना करा की कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी की अशी धावपळ होत असते आणि या धावपळीत त्या मुलाचं जी संगोपन वडिलांकडून झालं पाहिजे होतं ते कमी पडतंय. आणि त्यासाठी तो मुलगा चंद्राकडे विनंती करतो की हे बघ मला 1-2 बास्केट तर दे. म्हणजे तो किती इनोसंट आहे, त्याला अडचणीचा सामना नाही. जर तसं झालं, ही गोज बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाईल आय एम स्लीप. म्हणून तो म्हणतो की ओ मून गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन. बघा लहान आहे पण भावना आणि विचार मात्र त्याचे मोठे. पहिल्यांदा त्याने विनंती केली चंद्राला की मला बिया दे, मला त्या रोवायच्या आहे, कारण माझे वडील त्या मार्गावरून येतात, त्या मार्गावर साप आणि उंच आहेत, अंधार पडलेला असतो, ते घरी लवकर येत नाही, ते संध्याकाळी कामावरून येतात, त्यासाठी मला हवंय, विनंती करतोय. पुन्हा त्याने शेवटी विनंती केली की हो गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन. लोन माहिती मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो की भुसनवार. लोनचा बँकिंग अर्थ आहे कर्ज. भुक्कट मागत नाही हा मुलगा, तो की मला लोन दे. म्हणजे केवढा आत्मविश्वास आहे त्याच्यावर. जर आमचे वडील रेग्युलरली घरी यायला लागले, आमचे कॉन्टॅक्ट व्हायला लागले, भेट व्हायला लागली, आमचा परिवार सुखी होईल. भलेच लागल्यास तू मला दिलेल्या त्या चंद्राच्या बिया तुला मी वापर देईन. म्हणजे जे उत्सवार घेतलं असेल, कर्ज घेतलं असेल, तो चंद्रपत्या बिया मी तुला वापस देऊ शकतो. आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट. कारण मला त्या अंधारलेल्या मार्गावर प्रकाश आणायचा. आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट. त्या अंधारलेल्या मार्गावर मला प्रकाश आणायचा आहे. सो दॅट माय फादर रिटर्न्स अर्ली. जर त्या अंधारलेल्या मार्गावर जर प्रकाश आला तर मला गॅरंटी आहे निश्चितच माझे वडील लवकर घरी येतील. अंधाऱ्या रात्रीतून प्रवास करणं आणि उजेडातून प्रवास करणं, प्रवासाचा वेग तर वाढेल, भीती कमी होईल. जे चाचपडत यावं लागतं ते माणूस बिनधास्तपणे जाईल, लवकर जाईल. मग त्याला तीही गॅरंटी आहे की सो दॅट माय फादर रिटर्न्स अर्ली. जर त्या अंधारलेल्या मार्गावर या चंद्राच्या बियांनी रोवल्या, या चंद्राचा प्रकाश त्या मार्गावर जर पडला तर निश्चितच माझे वडील लवकर घरी येतील. म्हणून तो म्हणतो की गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन. कर्जाऊ का असेना, उदार उसनवारी का असेना, परंतु मला 1-2 बास्केट, 1-2 टोपीवर मला चंद्राच्या बिया आहेत. आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स. प्रत्येक कुटुंबामध्ये प्रत्येक लहान मुलाला आपल्या आई वडिलांनी मोठ्यांनी गोष्टी सांगाव्या, दंतकथा सांगाव्या, परिकथा सांगाव्याची अपेक्षा असते. आपल्याला पण लहानपणी वाटायचं की आपल्याला कोणती गोष्ट सांगितली पाहिजे. त्याचे बाबा जर शहरातून उशिरा घरी येत असतील तर कोणत्या पद्धतीने तो जर झोपी जात असेल तर हा मुलगा त्या गोष्टींपासून मुक्तोय, त्याची जाणीव देखील त्याला आहे. म्हणून तुम्ही जर माझे बाबा लवकर घरी आले तर आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स, की मला सुद्धा त्या परिकथा माझ्या बाबांकडून, माझ्या वडिलांकडून मला ऐकायचे आहेत. अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. आणि गोष्टी, त्या परिकथा आणि गोष्टी त्यांच्याकडून मला त्या ऐकून घ्यायच्या. बघा लहान मुलाच्या अपेक्षा पूर्ण होण्यासाठी त्याची वडिलांची अडचण काय आहे नेमकी ती त्यांना हेरली की रात्री अंधार असतो म्हणून वडिलांना लवकर येणं शक्य होत नाही. पर्यायानं माझं जीवन, मला ज्या गोष्टी ऐकायच्या आहेत, मला ज्या बाबांशी भेटायचं आहे ते होत नाही. म्हणून त्यांना एक चंद्रालाच रिक्वेस्ट केली की मला चंद्रप्रकाश दे. आणि मग चंद्रप्रकाश जर तू मला दिला तर माझं काय काय होईल, माझे बाबा लवकर घरी येतील, मला परिकथा सांगतील, मला गोष्ट सांगतील. म्हणून तो म्हणतोय की मून गिव्ह मी अ मूनलाइट बास्केट फुल ऑर 2 बास्केट फुल विथ द सीड्स ऑफ मूनलाइट.
आणि शेवटच्या कड्यामध्ये कवी म्हणतोय, ओ मून गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, आय वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ. एखाद दोन टोपलीवर मला चंद्रप्रकाशाच्या बिया दे. आय वॉन्ट टू सो, मला ते लावायचे टू द सीड्स ऑफ मून, मला त्या चंद्राच्या बिया लावायचे ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, त्या मार्गांच्या बाजूला मला त्या लावायच्या. आज जिकडे तिकडे आपण वृक्ष आपण बघतोय रस्त्याच्या बाजूला, आपण सुद्धा रस्त्याच्या बाजूला वृक्ष लागवड करताना अनेकांना पाहिलं, आपण वृक्ष लागवड केली. का करू? रस्त्याचा जो वापर असतो त्या रस्त्यावरून पायी चालणाऱ्यांना, म्हणजे सायकलीवरून जाणाऱ्यांना, सर्वसामान्य लोकांना एक चांगल्या प्रकारे सावली मिळते. दिवसा जर झाडं राहिली तर सावलीतून त्यांना प्रवास करणं सोपं जातं, आणि रात्री जर उजेड राहिला तर त्या उजेडातून अंधार नाहीसा होतो, त्या उजेडातून देखील त्यांना प्रवास करणं सोयीस्कर जातं. म्हणजे तो मार्ग अधिक पर्यायनं आपल्या जीवनाला काहीतरी चांगली दिशा मिळते, हे त्या मुलाला समजलं. म्हणून शेवटी, ओ मून गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, आय वॉन्ट टू सॉ सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ. तू मला चंद्राच्या बिया दे, कारण मला त्या रस्त्यावर त्या मार्गांच्या बाजूला रोवायच्या आहेत. का रोवायच्या आहेत त्याची वेगवेगळी कारणं या ठिकाणी सांगितलेली आहेत. विद्यार्थी मित्र, या कवितेमध्ये या डोंगरी भाषेतून सुनील शर्मा यांनी लिहिलेल्या या कवितेतून एक इनोसंट मुलगा आपल्या कुटुंबाच्या पालन पोषणासाठी म्हणूया किंवा उत्कृष्टतेसाठी, आनंदासाठी तो चंद्राकडे मागणी करतोय, तेच या कवितेमध्ये सुनील शर्माने अधोरेखित केलेलं आहे. म्हणून पहिल्या कड्यामध्ये एक दोन टोपलीवर बास्केट फुल मूनलाइट त्याने मागितलेल्या, त्याची कारणं त्याने सांगितली की माझं गाव शहरापासून दूर आहे, म्हणून त्या मार्गावर मला त्या बिया रोवायच्या आहेत. दूर आहे कारण माझं संपूर्ण गाव त्या शहरामध्ये दररोज कामासाठी जातं, आणि तो मार्ग जेव्हा ते घरी येतात तेव्हा अंधार झालेला असतो, कारण माझं गाव हे शहरापासून लांब आहे. द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. तर रस्ता जो आहे तो थोडासा अवघड आहे, त्या रस्त्यानं साप आणि विंचू असतात, तिथं एकही बस किंवा गाडी त्या मार्गावरून जात येत नाही. आणि व्हेन माय फादर रिटर्न्स होम आय मस्ट स्लीप, आणि जेव्हा माझे वडील घरी येतात तेव्हा मी झोपलेला असतो सकाळी. अँड ही गोज बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाईल आय एम स्लीपिंग, आणि जेव्हा सकाळी ते कामावर जातात तेव्हा देखील मी झोपलेला असतो. म्हणून म्हणतोय, ओ मून गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन. म्हणून म्हणतोय की चंद्रा, मला एखाद दोन टोपलीवर चंद्राच्या बिया दे ना, ऑन लोन, कर्जवत असेना दे. अँड आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट, मला त्या अंधाऱ्या रात्री, अंधाऱ्या मार्गावर मग ते बिया रोवायच्या आहेत. सो दॅट माय फादर रिटर्न्स अर्ली, त्यामुळे माझे वडील लवकर घरी येतील. आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम, कारण मला सुद्धा त्यांच्याकडून गोष्टी आणि परिकथा ऐकून घ्यायचे. म्हणून सांगतो येशूचे मार्ग, ओ मून गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, आय वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ. Okay, now this is the poem you learn. After that, appreciation of the poem we tell about in the next period.